Elibizde kettim alayga, kelbeyim dalayga degen tamaşaluu kep daima aytılıp kelet. Oşol tamaşa keptin tegin jerden aytılbagandygyna bir tarabı Kıtay bagytyna öbek artyp, ekinci tarabı Tajik, Oğan bagytyna öňgöktep turgan sürdүү toolordun arasyndagy uyutkuluu jurt eýelerin gözдөй baratgan saparga çykkan adam düşünöt. Albette, azırkı saparga çıkkandar alkıngan avtonoalar menen suu çaypalbas sımıragan jolda baratıp, ata babalarыбыз ne sebepten kelbeyim dalayga dep koştoşup ketken kep törkünün keleptey albay uara tartar. Bul tarıktın tamırı tereňde. Aylabızdy 6, esibizdi 2 getirgen azırkı dymakduu, çoň kiçine koşunalarыбыз koşunalıktın kadırın emes, uluttun ungusun taany elekde, ata babalarыбыз endekey yaşap kelgen jer soorusuna jetүү üçin arısı 1 ay, berisi 10-15 günge çeyin köçüp konup olturup araň jetken tütök tüpöýül kılgan taldyk aşuusun aşkandan keyinki meykin çыныğı dalayga kelbөөçü alay ekendigin bargan adam gana bilbese, barbagandarga tek gana aytıla жүрген keptey tuyuluşu mümkün. Anda biz menen alay aralap sapar ulaňyz, urmattуу körörman. Muna urmatly görüşler, biz hazır Meykin ököbüz Küçülük Xandın 800 ýyldygyna arnalgan saltanatga gatışyş üçin çoň alayga darawat gurgunga baratabız. Elimni bizdin sol jagыбызdagy Geremet toolor bul 3 töbe dep atalgan biýik toolor eken. Hazır aldybızda Kırgızstandagy avtotrassa jollaryndagy eň biýik aşuwada çykdyrgan Taldyk aşuwsy jatar. Biz Taldyktan aşyp düşüp ary Sarıtaştan bir tarafı Kıtayga, bir tarafı Tajikistan'a gitken jol menen şu Tajikistan'a gitken jol arkaly biz darawat gurgunga sapar ulamakçыбыз. Kuday buyursa aldyda dagy dalay jollar turat. Muna şu koktukulotlarda, muna şu jellerde dalay kızıl kırgın bolgondoru ata-babalarыбыз aytıp esinde saktalgandarın muğundan muğunga ötközüp urbaklarına jetkizip keletет. Al emi jetpegендери kança. Ошондой улуу tarıklardan biri kadimki Çıngiz Xandın jokerlerin kol başçılarının biri bolgon Jebenin kolundan kaza tapkan Tayan Xandın ulu Küçülük Xandın kaza bolgondugunun 800 ýyldygyn belgilep özlerinin ata babası dep eseptеген Nayman tuğandar ata babalarının arwagyn atap Kur'an okutup uluu insandın gümbözüne barıp al жерден bundan 800 yıl murdagy tarık tarjımalga orun bereli oşolar tuuraly süýleşeli dep çakyrgan üçin biz baratabız. Nayman tarıkı degen atalışdagi kitepte şu Kırgızdın mыкты beldүү insanlarının biri Musa Sapayev degen agabız жазıp çygyp oşonun negizinde bugünkü günde şol Nayman tuğandar şu Küçülük Xandın kaza bolgondugunun 800 ýyldygyn belgileýän hareketini jasap жатышат. Rast, Taldyk dowany ilgerteden aytyla kelgen kataal aşuu. Taldyk aşuusy Alay Kırka toosunda jaýgaşkan. Alay jana külçe öröýündörün baýlanşdyrat. Biýiktigi 3615 metr. Belinde devonduk kumduk çopoluu slanets.
Akitaş-tegi капталдарында карбондун акиташтектери чыгып жатат. Түндүк бети 55-60 градуска чейин тик. Жол 12 айланма аркылуу жогору көтөрүлөт. Альп жана субальп ландшафты мүнөздүү. Түштүгү жантайыңкы. Ашу аркылуу Ош-Хорок автожол өтөт деп интернет булактарында маалымат берилет. Илимде бул кандай жер экендиги тактал элек экенинде эле Улуу Жибек жолунун өзөгү катары бир жагы Тажик, Ооган тарапка ийрилип кеткен, экинчи тарабы Кытайды көздөй Кызыл сууну бойлоп, Жылаңач тоолордун коюнуна сүңгүп кеткен, тумшугу байыртан бери соода, илим-билим очогу эсептелген Кашкарга барып такалган өткөөл жол жашоо өзөгү болуп келген. Талдык табанынан этектеп түшкөндөгү сары таштан оң кол тарапка оону аккан Кызыл суунун агымын бойлоп Чоң Алайга сапар алабыз. Чоң Алайга сапар алабыз дегенибиз Сары Могол айылына чейин Алай районуна караса Сары Моголдон арылап Чоң Алайдын энчиси башталаарын белгилеген береги чек ара аныктап турат. Биздин бул сапар баяныбыздын бир нече түрмөгү мына ушул асман челген улуу тоолордун коюнуна корголгон кыргыздардын, ошолордун ичинен бир уруусу болгон Найман туугандардын мындан 10 кылымга жакын убакыт арыдагы тарых таржымалына арналмакчы. Райондун борбору эсептелген Дароот коргондон 15 чакырымдай ылдыйда Кулчу деген айыл бар экен. Ылдый дегенибиз Кызыл суунун агымына карап айтып жатканыбыз. Мына ушул айылды өз кезегинде Чыңгызхандын каарына каршы эрес талашкан Күчүлүк хан убактылуу конуш кылган деген маалымат эл көкүрөгүндө сакталган үчүн бүгүнкү Найман туугандар ата конушу катары аздектеп келе жаткан жайык. Бул жайыкта убакты сааты келгенде өз жакшылыктарын өткөрүүнү ниет тилек кылышкан экен. Ошол ниеттин удулу эми келгендей. Куран окутуу тилеги менен тигилген боз үйлөрдүн биринде Чоң Алайдын кылың таяган аксакалдарынын бири Токтосун ажы менен болгон сөзүбүз мындайча башталды. Бул Найман деген элдин өзүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Бул кандай уруу? Ушул жөнүндө бир кыска угайын дедим элемиз. Акыл токтоткон аксакал катары. Майли мен былтыртан бери көзүм көрбөй, китеп окуй албай, жазып жаза албай калдым. Анча окуп жүргөнмүн. Найман деген менин эмем боюнча мына Монголияда биринчи Найман чыкканда Найман дегенин мазмунunu китапта жазган 8 дегенди билдирет экен. 8. Азыр немелерге көчүлбайт, немелерге. Аттары. 8 Найман болгон да. Аттары эсимде токтобой калды, токтото албай калдым. Шол үчүн анан Наймандарды 8 деп коет экен. 8 атанын баласы дегендей. 8 атанын баласы дегендей 8 дейт. Булар Монголияда немеде туруп. Анан бир китапта бул Найман дегенди боорукер, кайрымдуу, акылдуу, бар жоктун неме кылган уруу деген бир жерде окуганмын. Ол дагы жаңында ынтымактуу неме деп неме кылган. Сиз айтып аткандай биринде боорукер деп айтса, биринде 8 деп айтат дейт. Дагы бир маалыматтарда бул иман деп имансыз деген сөзгө да аралашып калган нерсе бар экен. Унутуп калып атам. Анан сен айткандай Найман деген сөз бейиман. Деп ол баягы кыргызча демеге ошоштуруп эле айтып койгон да. Бейиман ой эрге менин немем боюнча ол боюнча негиз жок.
Бұл баяғы әмекішілік неме менен айтылып қалған сөз. Менің бағымда бұл наймандар ақырқы мына 12-13 ғылымдарда христианчылықты алғандан балким ушул сөз қоша ерчіп қалғанмы деген да маалымат бар да. Бар. Христиан болған мен кейін Пайғамбардың демесінен. Азыры динге өткен деген маалыматтар бар. Оның эми кыскасын алганда аябай ескиде. Сіз ушу жұрттың ақсақалы қатары мамлекетибизге, эл жұртыбызга бир ак батаңызды берсеңиз. Амайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Алла Тағала şu ели жұртқа кетпес дәулет кең пейіл берсін. Баштарыға, бараке баштарыға тоғат берсін. Мына найман болуы, башқа болуы, аламда жашап тұрған барды келдір. Тыныштықта, аманшылықта, биримlikte, ынтымақтастықта жашау берсін. Мемлекетimiz тыныш болсын, елimiz тыныш болсын. Жал беле елге мүшкілі түспесін, аманшылық болсын, тыныш болсын, аман. Жастарға өмір су берсін, ынтымақ берсін, қараларға иман берсін, саламат бола. Мына жерде жақсы бір-бірімізді тұрған үшін өмірімізді бұлан Алланың мәлімі болып жатады. Иелік іштер қассın, әркім мақсатыға жетсін, esen болсын. Ақсақалдың ақ тілегіне енелердің мейірім аралашқан, ару ниеті аралашпаса, айтылған сөздің тұзы кеміп қалар. Мен қаларым заманабыз тынч болсын. Еліміз есен болсын. Бақуат тұрмышта жашасын бардығы. Жаштарға өмір берсін, Алла Таала. Бақыт таалай, чексіз рызқы дәулет берсін. Соғыш болбосын, қанду соғыштан сақтасын Алла. Қарды башарчылықтан сақтасын. Заманабыз тынч болсын, гүлдей берсін Қырғызстан. Қаларым шын. Үрөңгө сес беріп ағып жатқан қызыл суының шоқымын тыңшап, боз үйді өргіп, ертесі ниет тирек қылып, Даруот қорғондон 72 чақырым түндік тарапта жайғашқан Күчүлүк хандың сөөгү қойылған деп айтылып жүрген айтылуу алтын мазарға бару ниетінде сапарға чыктык. Чегара тосотунун тиешелүү текшерүүсүнөн өтүп, өрдөй жүргөн сапарыбыз Бакбурдун дөңсөөсүнө барып такалды. Мына ушул 3-4 салаага бөлүнгөн капчыгайлардын оозунда бул изги иштин демлигечиси жазуучу Муса Сапаев агай сөздү мындайча баштады. Быйылкы жылды президентибиз Алмазбек Атамбаев тарых жана маданият жылы деп жарыялашы көп ойлорду козгоп, өзүбүздүн өткөн тарыхка жаңыча көз караш менен баягы совет доорундагы идеологияга идирилген байманаптар эзүүчү тап болгон жардылар жакшы адамдар болгон деген идеологияга ыкташтырылган тарыхка жаңыча көз караш пайда болуп, мына силер ушул жерге келип батасыңар. Бул жер Алай өрөөнү, атактуу Алай өрөөнү. Мына могул биз турган тоо азыр артка Алай же болбосо кийинки учурда Чоң Алай тоо кыркасы дейт. Бул башта Сарыкол тоо кыркасы же болбосо азыркы Памир тоосу, Бадакшан тоосу деп аталган мезгилге туш келет да. Эми биздин бүгүнкү темага бурулсам, Чыңгызхан 1215 жылдын октябрь айында Кытайдын Сия, Син, Ляо мамлекеттерини каратып, ал кезде Пекиндин аты Даду шаары болгон, Даду шаарыны талкалап, абдан ушунчалык катуу бүлгүнгө учуратып, анан чоң олжо менен Дүжбейен Атамелик жазат, аттарга дейт олжолорду самсаалатып жүктөп келди Чыңгызхан Каракорумга деп. Ошо Каракорумга 1215 жылы кайтып келет.
Анан 1216 жылдын ушу азыркы тилде айтканда апрель айынын этегинде курултай чакырып Каракорумда. Анан кийин эмки менин жүрүшүм азыркы аталыштагы Борбор Азияны каратыш. Мен ошо жака аттандым дегенде, анан өзүнүн кеңешчилери айтат, мына капталыбыздагы ал кезде каралар мамлекети деген, эми тарыхчылар кийин Кара Кытай мамлекети, Кара Кидан мамлекети, жок, Караханниттер өзүнчө, бул өзүнчө мамлекетинин башчысыны Кушлук Гурхан башкарып турат. Гурхан деген сөз хандардын ханы. Анткени Кара Кытай мамлекети 6 хандыктан турган, ошонун үстүнөн. Мына ошол жообузду жеңмейинче жүрүш жасоого пурталдуу деп анан Чыңгызхан макул болуп, айрым тарыхчылардын айтуусу боюнча Жебен-Оён Каракорумдан 20 000 кол менен чыгат. Дүжбейен Атамеликтин айтуусу боюнча Жебен-Оёндун жүрүшүнө Субагадай Ноён коштоп, мындайча айтканда жанаша параллельный дейбизге кетет. А Жебен-Оёнго Зев-Ноён деген Чыңгызхандын эң бир жакшы көргөн өзүнүн личный жекече гвардиясынын башчысы Зев-Ноёнду кошуп берет. Анан биринчи мындай кичинекей салгылашуу Жети сууда болот. Жети суудагы салгылашуу Кушлуктун максаты Чыңгызхандын жанагы армиясы Жебен-Оёндун колун токтотуу болгон. Ал жөн эле каршылыксыз эле келе бербесин, токтотуу деп, андан качып, чегинип, Баласагын шаары Кашкар Кара Кытай мамлекетинин негизги борбору, анан кийинчерээк ошо азыркы Токмок мурунку Баласагын шаары экинчи борбор болгон. Ошондо Баласагын шаарында Кушлук тосуп алат Жебен-Оёнду. Абдан катуу согуш болот, 1 айга созулган. Анан баягы шаар талкаланып жеңилүүгө түш болгондо Кушлук армиянын түнүндө армиянын бир ныктасын жарып чыгып, анан кийин Кашкарды көздөй жол тартат. Ал эми Жебен-Оён ошол Баласагын шаарыны төптөс кылып, тып-тыйпыл кылып, эчтекесин калтырбай. Ошол тарыхчылардын айтуу боюнча мындай деп айтылат да: шимшиген чөөлөр, каркылдаган каргалар калды, шаардын айланасы өлүк жыттанып кетти деп. Анан эми илгери мындай болгон да, армияны өтө чоң армияны камсыз кылуу, багуу деген маселеси болгон. Биринчи Чыңгызхан ошондой армия жолго чыкканда койлорду, кара малды айдатып коштоткон экен. Бирок кийин армиянын саны көбөйгөндө аны менен армияны бага албай калат. Анан ошондуктан Чыңгызхан армиясы негизинен баягы басып алган жерлерди талап, тоноп, бүлгүнгө учуратып, ошонун эсебинен баягы азык оокат камдап жылуу болгон да. Анан ошо Баласагын шаарыны жандагы тып-тыйпыл кылгандан кийин эми эл чачылып жашаганда илгери көчмөн болгон. Анан баягы элдин колунда эмнеси бар, ошонун бардыгын тоноп, Кашкарды көздөй жол тартканга чейин Кушлук Кашкарга келип, ошол жерден даярданып турат дагы. Эми мен Чыңгызхандын колун жеңе албайм. Эми ушу ишенимдүү адамдарымды, элимди алып жан сактай турган жер издешим керек деп, биринчи Чалгындоо тобун жөнөтөт. Ушу Алтай сыяктуу бир жер бар бекен, биздин бир эл аргабыз бар Чыңгызхандан элди сактап калыштан. Бул тоодун арасына бекитүү, башка жол жок дегенде, анан кийин ошо биринчи күчүрмөн топ келип, мына Улуу Жибек жолунун эң негизги багыты ошол Алай өрөөнү менен аралап өткөн. Кызыл суудун негизинен күнгөй тарабы менен кеткен. Азыр эми автожол бир аз айырмаланат. Күнгөй тарабы кеткен. Ушул эле Жибек жолу менен. Күнгөй тарабы болгондо Беркөй өзү менен, Наркой өзү менен? Наркой өзү менен. Биз турганда Наркой өзү менен кеткен. Себеби Кызыл сууда, Улуу сууда ар жеринен эле өтүшкө мүмкүн болгон эмес. Мына ушу жол менен келет дагы, анан Алай өрөөнүн көрүп, Алтайга окшош экен. Токой чери бар экен. Ал кезде
жанагы жазат, жанагы алайдын талааларында аркарылар жайнап жүрчү экен. Ошолорду көрүп, балыгы бар экен, ат откоро турган жайлоо бар экен, отун катары пайдалана турган токою бар экен, ушул жери ылайыктуу экен деп барганда, кайра барганда. Анан ошол кезде баягы кушлук согушта эрдик көрсөткөндөргө баатыр деген наам берген. Ал эми жол салып, көпүрө салып дагы тынчтыкта каармандык көрсөткөндөргө шаадыра жасын берген. Ошондо анан баягы кыдырып баргандарга шаадыра жасын берип, ичкиликтин кыдырша уруусу ошондон негизделет. Анан биринчи топ барат, кайрадан эмеге Кашкарга баргандан кийин Чыңгыз хан баягы эмеде Баласагындагы согуштан кийин армиясын кайра аркага алып кетип, бул 16-жылы. Айлана чөйрөсүндөгү бир катар аймактарды басып алып туруп, негизги соккуну 18-жылы берген. Мындайча айтканда, ошол Кашкардагы элдердин азыркы Алай өрөөнүнө келип, Алай тоолоруна бекиниши 3 жылга созулган. Биз быйыл 1-жылын белгилеп жатабыз. Эми Чыңгыз хан мындай кылганда, кол салганда биринчи соодагерлерди тоногон экен. Анан экинчи ошол басып алган жерди кыңк этпей башкарыш үчүн 14 жаштан жогорку биринчи кезде эркектерди жок кылган. Ачык эле. Аял затын деле эме кылып аны тандап баягы ноёндорго эмелерге бөлүп берчү экен, белек катарында аял затына. Анан 14 жашка чейинки жаш балдарды баягы монголдордун өзүнүн армиясын жоокерлерге сен багасың. Шуну тарбиялап чоңойтосуң деп милдеттендирип бөлүп берген. Анан жаш балдар баягы ошонун колунда чоңоюп, анан кийин монгол болуп чыгышкан да. Болбосо монголдор башынча тарыхый мен иликтедим 80 миңден ашкан эмес. Мына моундай жол менен монголдоштуруп, Ассимиляция жүргөн. Ассимиляция жасалма, ассимиляция жүргүзүп. Муса шекериңиз озуңузда бул боюнча дагы Күчүлүк хандын мүрдөсүнө барганда дагы сөз улантарбыз. Мына биздин артыбызда турган мына дөңсөөдө сиз айтууңуз боюнча бул жерде Бакбыр атанын дөңсөөсү деп аталат экен. Ушунун үстүндө эски күмбөздөр, мүрзөлөр бар дейсиз. Ушунун тарых таржымалы. Эми тарых таржымалы Душубен Атамелик мындай дейт да, баягы чечүүчү салгылашууда дейт. Жанагы Жебеноен Даррайы Даразиден өтүп Алтын Дарага кирип кетти деп жазат да. Ошондо Даррайы Дарази мына бул Дара Откоргонун дарасы биздин тушубузда турат. Биз турган жер азыр Туз Дара деп аталат. Мына могул Бакмыр атанын дөңсөөсү, Бакмыр атанын кыясы деп коет. Бул Алтын Даранын дарбазасы деп коет. Ушудан нар жагы Алтын Дара аталат. Бул суунун агымы мененби? Суунун агымы менен кетет. Мына Туздун суусу бул Туз Дара. Дара Откоргонго чейин. Ал эми могул дөңсөөдөн ар жагы Алтын Дара. Бул Бакмыр. Бул жерде ушул айтууга караганда бул жерде Таркыя бар. Кушлуктун колу Жебеноенун аскерлери менен ушу Таркыяда тосуп туруп согушкан. Анан могу дөңсөдөн эми Чыңгыз хандар сандык жагынан көп болгон да Жебеноен армия. Айланып өтүп туруп аркасынан кол сала баштагандан анан жогору карай качкан. Ушул жерде чоң согуш болгон. Эмне себептен Бакмыр ата аталып калган? Бакмыр ата аталып калганынын себеби мында Бакмыр ата, Кыргыз ата, Файзыл ата 3 бир тууган болгон. Келип анан ушул жерге ушу баарлап, бул жер жалаң эле көрүстөн болгон ар жагы. Ушул жерге жашап, ушунда каза болуп, анан ушу дөңсөөнүн үстүндө тигинде учу көрүнүп турат, анча кылтыйып. Күмбөздөрү? Күмбөздөрү. Бул дөңсөөнүн үстүндө өтө чоң жайкана бар, тарыхый жайкана. Ошол жанагы жоокер. Казылды беле? Эч ким каза элек болуш керек, каза элек. Анан ошол баягы улуу согуштун урматында ушул жерди өтөктөп, кыштап, анан ушул жерде каза болуп, анан ушул жерге коюлган. Ошон үчүн муну Бакмыр атанын дөңсөөсү, бул жерде кыя бар, Бакмыр атанын кыясы деп коет. Капчыгай жолу менен ал эми береги маңдайыбыздагы салааланып түшкөн өзөн ак суу менен көк суунун бириккен агымы. Ал чоң өзөн Кызыл сууга кошулганда жайы кышы ат өтө албаган улуу суу пайда болот экен. Биздин маңдайыбызда мына ак суу менен көк суунун бириккен чаты турат.
Ушул жөнүндө бир эки ооз сөз айта кетсеңиз дагы мындан жол уласак. Эми бул өтө кызыктуу окуя. Кушлук жанагы эмеден Улуу Жүүбек жолу азыркы эле Эркештам аркылуу эле азыркы автожол кеткен Чыйыр менен эле анан Элини баштап ушундай келгенде эме Жебен оян жанагы Сарык Моголдун тушундагы Кожокелен ашуусу. Кожокелен ашуусу аркылуу ал эми Зефноем могу жерде Теңизбай ашуусу деп коет. Теңизбай ашуусу аркылуу эки багыттан баягы камап кирет да. Дароот дара дегениңиз? Дарооттун дарасы деген барып туруп ошо Теңизбай ашуудан андан кийин Исфайрам сайга түшөт. Исфайрам сайынан баягы Үчкоргон чоң кыштактан чыгат. Ошону менен келгенде анан кийин эл качып барып туруп ушул мынабул көк суу деп коет бул жагы. Барып экиге бөлүнүп кетет, Текелик анан Ак суу. Ошол Ак суунун башына барганда чоң мөңдүгө эл Чыңгызхандан баягы элди жан сактап качып барганда мөңгүгө капталып калат. Кептелип ошо жерден айла кеткенде баягы аттын арканын учундагы казыктар менен мөңгүнү чагышып, таштарды оодарып, тазалап, ис салып, бала чака, аял, эркекти ашырып жиберет. Ошодон анан баягы ичкиликтер азыркы Кадамжай, наркы Баткенге таралып кеткен ошол. Мына могул Кара Казыктан ашкандан кийинки сай түз азыркы. Бул кайсы Текелик жагы менен ашканбы же Ак суу жагы менен ашкан? Ак суу жагы менен ашканда. Ак суу жагы бул Мөңгүлүү тоонун сол капталыбы, оң капталыбы? Мөңгүлүү тоонун сол капталы азыр Ак чокунун сол капталында баргандан кийин эле бул уникалдуу чоку барганда. Ошо бир чокудан 7 суу чыгат. Тарам-тарам болуп кетет. Нары Жергетал тарабыга да түшүп кетет. Эмеге да түшөт, Кадамжай Пүлгөнгө, түз ошого түшөт. Анан бир багыты барып наргы Баткен тарапка кетет да уникалдуу. Ошо чокудан анан кийин баягы элди тарап анан качат. Барып ошонун баягы Кадамжайдын тегерегине отурукташкан элдин наркы Баткенге отурукташканы ошодон деп жүрүшөт. Бул жакта азыр канча чакырым калды? Бул жакта азыр Дароот Коргондон жанагы Кушлук хаанын күмбөзүнө чейин 72 километр. Биз бир 12 километрин басып өттүк, дагы 60 километр жол бар. Алдыда дагы 60 чакырым тоо аралаган катаал жол жатат. Алтын өрөөн коюнуна кызыгып, ал жерге саякаттын шылтоосу менен жер ээсимин деп көкүрөк каккан элдин айкөлдүгүн ашкере пайдаланып, алтын жана башка баалуулуктарды алып кетишкендер тууралуу Кобураша алтын көлдү көздөй сапарладык. Ал туурасында эмдиги көрсөтүүбүздө сөз кылаарыбызды эскертүү менен бүгүнкү кеп тизгинин тарталы.